फ्रेंड्स वेलकम टू PS वर्मा व्लॉग्स। जेडे मेरे चैनल ते फस्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल सबसक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। बच्चों अज आप गल करांगे वर्ल्ड वॉर 1 बारे। जिवें तुहानूं पता कि पंजाब पुलिस का एग्जाम आ रहा टैक्नीकल का, कॉन्स्टेबल तो सब इंस्पैक्टर का एग्जाम होना है जो पेपर 1 कॉमन एग्जाम होना है, तो वो सब तो वध इंपोर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड हिस्टरी का। ठीक है, तो अज आप वर्ल्ड हिस्टरी 1 कंप्लीट पढ़ांगे। हुण आपां गल करते हैं वर्ल्ड वार 1 दे विच कि दी ग्रेट वॉर, दी वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, ग्लोबल वॉर, कि इन्होंने एक सब क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जी वर्ल्ड वार 1 हुई सी ये फस्ट टाइम हुई सी जिहदे विच सारे देश ने पार्टिसिपेट करिया सीगा, इसलिए इन्हूं दी ग्रेट वॉर कहा जाता है। ठीक है, इन्हूं ग्लोबल वॉर भी कहा जाता क्योंकि सारी दुनिया ही आपस च लड़न लग गई सी। ठीक है, तो एक ऐसी वॉर हुई सी जिन्हें सारिया वॉर नूं खत्म करता सीगा, मतलब एक अपनी धारणा सीगी, क्योंकि बाद वर्ल्ड वार 2 भी हुई सी। ठीक है, जी वर्ल्ड वार फस्ट है वो 28 जुलाई 1914 तो स्टार्ट हुई सी तो 11 नवंबर 1918 नूं खत्म हुई सी। ठीक है, हुण आपां गल करते हैं कि इहदे च किहड़े देश सीगे। इहदे विच एक अलाइड पावर सीगियां, सेंट्रल पावर सीगियां। ठीक है, अलाइड पावर च 5 देश सीगे, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, USA। USA 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होया सीगा ते 1918 तक वो एंड तक रहा सीगा। ये आपां अगे ब्रीफ च पढ़ांगे कि USA इन्नी लेट क्यों शामिल होया सीगा। ठीक है, उस तो बाद जापान सीगा। ये 5 देश हैगे ने अलाइड पावर दे विच, ते सेंट्रल पावर च 3 ने, जिहदे च ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर जिन्हों अज आपां आस्ट्रेलिया ते हंगरी देश बोलते हैं, जर्मनी सीगा, ओटोमन अंपायर सीगा जिन्हों अज आपां टर्किश बोलते हैं मॉडर्न डे दे विच। ठीक है, तो हुण आपां गल करांगे जो आपां ग्रीन च देख रहे हैं ना, ग्रीन दे विच ये सारा ग्रीन च जिहड़ा पार्ट हैगा ये सारे अलाइड पावर सीगियां। ठीक है, जिवें आस्ट्रेलिया सीगा जिहड़ा, ठीक है, वो कॉमनवैल्थ का हिस्सा सीगा। अगर मैं गल करदा जिहड़ा ऑरेंज पार्ट है, जिवें अफ्रीका की गल करदा, ठीक है, टोगो, टंजानिया, ठीक है, तो कैमरून। उस तो बाद गल करदा मैं ये ओटोमन अंपायर सीगा। ठीक है, ये सारा आस्ट्रेलिया, हंगरी और जर्मनी का अंपायर सीगा। ठीक है, तो इस च आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाला अलाइड पावर्स ने, जो ऑरेंज वाला वो सेंट्रल पावर्स ने। ठीक है, हुण इहदे च कारण की सीगे फस्ट वर्ल्ड वार दे। ठीक है, वो आपां स्टैप बाय स्टैप पढ़ांगे, जिवें कि मिलिटरिज्म सीगा, ठीक है, अलायंस सिस्टम सीगा, इंपीरियलिज्म सीगा, ते नैशनलिज्म सीगा। ठीक है, तो हुण अगे आपां स्टैप बाय स्टैप पढ़ांगे। हुण आपां गल करदे हां मिलिटरिज्म दी। मिलिटरिज्म दे विच की सीगा कि सारे चाहते सीगे कि साडे कोल आधुनिक हथियार होण। ठीक है, जिवें इन्हां ने आधुनिक हथियार सारे देशों ने रखने स्टार्ट करते सीगे। ठीक है, मशीन गन सारे कोल आ गई सीगियां कि मशीन गन का आविष्कार करन लग गए सीगे। जिहड़ा मशीन गन का आविष्कार सीगा वो वर्ल्ड वार 1 दे विच ही होया सीगा। ठीक है, उस तो बाद सीगा टैंक। ब्रिटेन ऐसा पहला देश सीगा जिन्हें टैंक फस्ट टाइम यूज़ करे सी वर्ल्ड वार 1 दे विच। ठीक है, तो उस तो बाद वड्डे वड्डे जहाज़ बनाए गए सीगे। ठीक है, जिस उपर उन्होंने वड्डियां वड्डियां बंदूकां लगाई गई सीगियां। ठीक है, तो उस तो बाद जिहड़ा आर्मी का साइज़ सीगा वो सारे देशों ने वधाना शुरू कर दिता सीगा। जिवें एक धारणा नहीं बन जाती कि जिहदी सब तो ज़्यादा वधिया वड्डी आर्मी होएगी, ठीक है, मतलब वो वर्ल्ड वार 1 नूं जित सकेगा, ये इन्होंने धारणा बना रखी सी अपनी एक। ठीक है, तो ब्रिटेन ते जर्मनी सब तो अगे सीगी, तो उन्होंने अपनी जिहड़े मिलिटरी इक्विपमेंट सीगे उहदे च उन्होंने वाधा करिया सीगा, तो उन्होंने अपनियां फैक्ट्रियां लगा रखियां सीगियां जिहदे जो टैंक, मशीन गन, ठीक है, जिहड़े मिलिटरी इक्विपमेंट सीगे वो सारे उत्थे बना रहे सी, रॉकेट बना रहे सीगे। ठीक है, तो दूजे देश भी ट्राई कर रहे सीगे उन्हां दी बराबरी करन लई, पर उन्हां तो काफ़ी अगे ब्रिटेन ते जर्मनी सीगे। ठीक है, हुण आपां गल करदे हां अलायंस सिस्टम दी। अलायंस सिस्टम जिवें कि आपां गल करदे हां संधि दी। संधि विच की होया सीगा, संधि विच ये सीगा कि जिहड़ा यूरोप सीगा, ठीक है,
ਯੂਰਪ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੋ 1882 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਂਟਾਰਕਟਿਕ ਕੋਰਡੀਅਲ 1904 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਅਤੇ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟਾਂਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 1907 ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਰਸ਼ੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1904 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੀਗੇ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 1907 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟਾਂਟੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਇਮੇਜ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਬੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਸ਼ੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਰਿਸੋਰੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਕਰੈਂਬਲ ਫੋਰ ਅਫਰੀਕਾ 1880 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਹੋਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 25% ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 13 ਲੱਖ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਨਾ,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਉਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਉੱਚੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਰਡਨਲਸ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਹਾਨ ਬਣਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ, ਬਾਲਕਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਡਨਲਸ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੈਕ ਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਏਜੀਅਨ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਕੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਉਰੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਰਡਨਲਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਕੈਗ ਆਫ ਯੂਰਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਕੈਗ ਆਫ ਯੂਰਪ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਟੇਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਰੂਦ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਰੂਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕਨ ਸੀਗਾ ਬਰੂਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਚਿੰਗਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚਿੰਗਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਡਿਊਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਐਂਡ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਧਰੋਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਇੱਧਰ ਬਲੈਕ ਸੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਾਰਡਨਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ,
ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੋਸਫੋਰਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕਨ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਟਰੀਅਨ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੋਸਨੀਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਸੀਗਾ, ਹੰਗਰੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਇੱਕ ਸਰਬੀਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਰਸ਼ੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰਕੀਡਿਊਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਡਿਊਕ ਫਰਾਂਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਕੀਡਿਊਕ ਫਰਾਂਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾਜੇਵੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾਜੇਵੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੈਵਰੀਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸਪ, ਅਤੇ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ, ਕੋਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 28 ਜੂਨ 1914 ਨੂੰ। ਜਦੋਂ 28 ਜੂਨ 1914 ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਡਿਊਕ ਫਰਾਂਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਦੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੋਸਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾਜੀਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਸਨੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੋਸਨੀਆ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 28 ਜੂਨ 1914 ਨੂੰ, ਮਤਲਬ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਕੀਡਿਊਕ ਫਰਾਂਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਗੇਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਬੀਆ ਨੇ ਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ। ਸਰਬੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਲਾਵਿਕ ਸਰਬੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਵਿਕ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਵਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1882 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਗਿਵਸ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਇੰਪਾਇਰ ਆ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੰਗਰੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਰਬੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੰਗਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜਰਮਨੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਇੰਟੈਂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਂਟੇ ਹੋ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਰਾਂਸ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਰਮਨ ਅੰਪਾਇਰ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1839 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਨਾਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਅ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਧਰ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਰਸ਼ੀਆ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਰਸ਼ੀਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਲ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਂਚਸ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਂਚਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ 2 ਫੁੱਟ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾ
गहरा खड्डा खोद के, ठीक है, 2 फुट चौड़ा 2 फुट लंबा, ठीक है, 2 फुट नहीं कह सकता मैं, मतलब 5 या 6 फुट, ठीक है, कि ताकि जो बंदा आराम नाल उत्थे लुक सके, ठीक है। तो एवें ट्रेंचेस बनाईਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਚਸ ज़्यादातर फ्रांस ਤੇ जर्मनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ठीक है। तो जिवें तुसीं फिल्मां भी देखते हो, जिवें हुण कोई आर्मी की फिल्म आती है, बॉर्डर फिल्म आती है, तुसीं देखदे लड़ाई लगी होंदी है तो वो ट्रेंचेस बना के रखते हैं तो उत्थों लुक लुक के फायर करते हैं। हुण पता है कि फ्रांस ते जर्मनी दे विच जिहड़े ट्रेंचेस सी फर्स्ट टाइम बनाई गई सीगियां ते उस तो बाद 3 साल वास्ते स्टेलमेट होया सी। स्टेलमेट की सीगा कि किसी नूं कोई फ़ायदा नहीं होया, ना तो जर्मनी अगे वधिया तो ना ही फ्रांस अगे वधिया, ठीक है। तो जिहड़ियां ट्रेंचेस बनाईਆਂ गईਆਂ ਸੀਗੀਆਂ तो वह आर्टिलरी शैलिंग तो बचन वास्ते बनाईਆਂ ਸੀਗੀਆਂ कि जिवें कि उत्थे गोलियां दी वर्षा हुंदी सी, जिवें गोले गिरदे सीगे तो उस तो बचन वास्ते इन्होंने ट्रेंचेस बनाईਆਂ गईਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ठीक है। तो जिस विच सोल्जर खड़े रहिंदे सी ते वो अपना बचाव करते सीगे कि कोई बाहर ना जावे, ठीक है। तो एक चीज़ होर प्रॉब्लम आई सी सारिਆਂ ਨੂੰ, हैल्थ इशू की दिक्कत आ गई सी जदों 3 साल तक उत्थे लड़ाई च खड़े सी ट्रेंचेस दे विच, तो उत्थे ही रहिंदे खांदे पींदे सीगे। तो जिवें कई बार बारिश हो जाती सीगी, ठीक है, पानी च भिज जाते सी, कईयां नूं बीमारियां लग जांदियां सीगियां ते उन्हां दे विच ना कईयां दे पैरां दे विच फंगल इन्फैक्शन हो गई सीगी। जिहड़े कई सोल्जर सीगे वो तो बीमारी नाल ही मर गए सीगे, ठीक है। तो अगर कोई ट्रेंचेस तो बाहर निकलने की कोशिश करता सी ना तो मशीन गन राही मारा जाता सीगा। तो एक लड़ाई हुई है बैटल ऑफ सोम, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखियो, बैटल ऑफ सोम, ठीक है। ये हुई सी 1 जुलाई 1916 तो 18 नवंबर 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 सोल्जर्स एक दिन च डैड इन 1 डे, एक दिन च मारे गए सी। ये रिकॉर्ड है एक तरह का, ठीक है। तो ब्रिटेन ते कैनेडा के सोल्जर सीगे वो, तो टोटल वैसे 3 लाख मारे गए सीगे, पर एक दिन च रिकॉर्ड सीगा 80,000 सोल्जर्स का, ठीक है। तुसीं याद रखने ये। हुण आपां गल करते हैं कि ग्लोबल वार किवें सी, है ना। ग्लोबल वार का मतलब ये होया कि पूरी दुनिया च लड़ाई छिड़ गई हुई सी, ठीक है, पूरी दुनिया आपस में लड़ रही सी। तो अफ्रीका दी जिहड़ी कलोनियां सी ना, तो उस अफ्रीका दी कलोनियां ते फ्रांस ने हमला करता सी। जिहड़ी अफ्रीका दी कलोनी जिवें सी टोगो सी, टंजानिया, कैमरून, ठीक है, इस ते फ्रांस ने हमला कर दिता सीगा, ठीक है। तो एक ना माइक्रो एशियन है, माइक्रो एशियन की होंदा है, जिहड़ा कि पैसीफिक ओशन है ना, जिहड़े आइलैंड होंदे छोटे छोटे, तो उत्थे जर्मनी दीयां कुछ कलोनियां सीगियां, ठीक है। तो चाइना च भी कई जगह उसके ट्रेडिंग पोस्ट सीगे, तो कुछ एरिए च जर्मनी व्यापार करता सीगा, तो उन्होंने शहरों ते उन्हों दा कब्जा सीगा जिथे व्यापार करता सीगा, ठीक है। इन्हां दोनों जगह ते जापान ते जर्मनी दी कलोनी ने हमला करता सीगा, ठीक है। हुण तुसीं कहोगे जापान क्यों आया अगे, कि क्योंकि उसने हुण गल वही आ गई ना कि किसी ने आपस में संधि की हुई सीगी। हुण जिहड़ा जापान सीगा, ठीक है, उन्हें ब्रिटेन नाल संधि की हुई सीगी, जिन्हों कहते हैं आप ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस, ठीक है। वैसे इन्ना इंपोर्टेंट नहीं है, तुहानूं वैसे ही दस दिंदा, ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस सीगा ब्रिटेन ते जापान दे विचकार, ठीक है। एक जिहड़ी ओटोमन शिप्स सी ना, तो उन्हें रशिया के जिहड़े ब्लैक सी दे बंदरगाह सी ना, तो उहदे उपर हमले करने शुरू कर दिते सीगे। जिवें कि आपां देखिया सी उरे ब्लैक सी सीगा, ठीक है, इधर सारा ओटोमन अंपायर सीगा, तो उहदे एक छोटे छोटे पोर्ट सीगे उरे, ठीक है। तो जिन्हों आपां एक सवास्टपोल सीगा ते ओडेसा पोर्ट सीगा, ठीक है। तो उत्थे जिवें मान लो उरे सवास्टपोल है तो उरे ओडेसा पोल है, ठीक है। तो उत्थे उन्होंने हमले करने शुरू कर दिते सीगे, ठीक है, ओटोमन शिप्स ने। तो एक सीगा गैलीपोली टर्की च एक एरिया ला लो जां एक ला लो शहर सीगा, तो जिथे अलाइड पावर ने हमला किया सीगा। तो उत्थे आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड सोल्जर सीगे,
ठीक है। उस फोर्स का नाम सीगा एनजाक आर्मी, मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਐਨਜ਼ਾਕ ਆਰਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਲਮੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਲੀਪੋਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਨਜ਼ਾਕ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜ਼ਾਕ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਵਲ ਵਾਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨੈਵਲ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਬਮਰੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਬਮਰੀਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਯੂ ਬੋਟਸ ਜਰਮਨੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਬੋਟ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਈਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਪੈਸੰਜਰ ਬੋਟ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੰਜਰ ਸ਼ਿਪਸ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਟ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੁਸਟਾਨੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਟ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੰਜਰ ਬੋਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਯੂ ਬੋਟ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 1200 ਪੈਸੰਜਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਵਲ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਯੂ ਬੋਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਪੈਸੰਜਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਟੂ ਯੂਰਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੁਸਟਾਨੀਆ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਲੁਸਟਾਨੀਆ ਸੀਗਾ। 1200 ਪੈਸੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ USA ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 'ਚ 1917 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਲਮੇਟ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਉੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, USA ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। USA ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ USA ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ USA ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1। ਉਹ ਸੀਗੇ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ, ਜੋ 28th US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। 13 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ, ਇਰਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਜਿਪਟ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ 50,000 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ 3rd ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ USA ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ USA ਦਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਸਟਾਨੀਆ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਬੋਟ ਸੀਗੀ, ਸਿਵਲ ਪੈਸੰਜਰ ਬੋਟ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 1200 ਪੈਸੰਜਰ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਯੂ ਬੋਟ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ USA ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਸੀਗਾ। ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼, ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਲੁਸਟਾਨੀਆ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਸਟਾਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ USA ਸੀ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੀਕਰਟ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਰਮਨੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ USA ਪੱਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਪਾਵਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ USA 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੀਕਰਟ ਲੈਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਚ ਸੀਗੇ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਫਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬੋਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ USA ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ USA ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, 1918 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਇੱਕ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨਸ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 1918 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਲੈਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਲਨਸ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਬਮਰੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੈਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ IMF ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ UNESCO ਹੈ, WHO ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਸਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ, ਕਿੰਗ ਨਿਕੋਲਸ II ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਪਾਏ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲਸ਼ੇਵਿਕਸ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਸੀਗਾ ਲੈਨਿਨ। ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਜਰਮਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੀਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਸਟ ਲਿਟੋਵਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਸਟ ਇਨ ਰਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1918 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 1980 ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਡ ਆਰਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਲਕਨਸ, ਇਟਲੀ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਸੀ, ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਫਰੰਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਫਰੰਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਆਰਮੀ ਹਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ USA ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਲੀਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ USA ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ USA ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ USA ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਮਤਲਬ ਟਰੂਪਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਰਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰਮਿਸਟਿਸ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1918 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਐਂਡ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਰਮਿਸਟਿਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸਲਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ 28 ਜੂਨ 1919 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਮੰਥ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸਲਾਈਸ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ 28 ਜੂਨ 1919 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸਲਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸਲਾਈਸ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਸੀਗੀ ਵਰਸਲਿਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਦ ਗਿਲਟ ਆਫ ਵੋਰ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਮਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਨੂੰ ਛਿੜਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਰ ਸੀਗੇ, ਬੋਰਡਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ठीक है। तो जर्मनी ਨੂੰ ਕਾफ़ी भारी नुकसान ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾफ़ੀ ਭਾਰੀ जुर्माना ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀਗੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਉਹ 2010 'ਚ ਭਰੀ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ। 1914 ਦੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 2010 'ਚ 100 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जुर्माना ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ USA ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। USA ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ USA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ USA ਕੋਲੋਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੰਪੈਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਐਂਡ ਟੂ ਇੰਪੈਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੇਵਯਾਰਡ ਦੀ, ਗਰੇਵਯਾਰਡ ਆਫ ਐम्पायर, ਕਿ 4 ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਐम्पायर ਸੀਗੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਐम्पायर ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀਗੀ ਹੋਹਨਜ਼ੋਲਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਐम्पायर ਜਿਹਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈਸ਼ਬਰਗ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀਗੀ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਐम्पायर ਦੀ ਸੀਗੀ ਰੋਮਨਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਟੋ ਐम्पायर ਦੀ ਸੀਗੀ ਕੈਲੀਫੇਟ ਐਬੋਲਿਸਟ। ਇਹਦੇ ਕੈਲੀਫੇਟ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਖਲੀਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਲੀਫਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਖਲੀਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਟੋਮਨ ਐम्पायर ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੋਰਡਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੀਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟਰੋ ਹੰਗਰੀਅਨ ਐम्पायर ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਐਸਟੋਨੀਆ, ਲਾਟਵੀਆ, ਲਿਥੋਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਲਫੋਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਡੀਪਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਫੋਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂਡੇਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਾਲਫੋਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਫਰੈਂਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਸ-ਪਾਈਕੋਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਈਕਸ-ਪਾਈਕੋਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਓਟੋਮਨ ਐम्पायर ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਸ-ਪਾਈਕੋਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਾਂ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸੋਲਜਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀ ਸੀ, ਪੈਨਸਿਲਿਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਟਾਰਕਟਿਕ ਕੋਰਡੀਅਲ ਕੀ ਸੀ, 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਸ-ਪਾਈਕੋਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਲਫੋਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂ। ਸੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ 'ਚ,
ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।